Shalom, friends. Good evening, and welcome to the shiur of Parasha HaBaracha. This is we are gathering together in the days of awe, which is called the Yamim Norim, which is the 10 days of awe between Rosh Hashanah and Yom Kippur. Okay, so we are still continuing this Friday shiur and this Tamil session. So before we start, let's go down to bow our heads to a word of prayer and come into the presence of the Lord. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான நண்பர்களே, இந்த பண்டிகை நாட்களிலே நாம் இன்று உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தில் காணப்படுகிறதான அபராகா என்கிற ஆசீர்வாதங்களை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த வெள்ளிக்கிழமை எப்பொழுதும் நடக்கிற தமிழ் வகுப்பு மட்டும் நமக்கு எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று வந்திருக்கிறவங்களை யாரையும் அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன். நம்ம இந்த வகுப்புக்கு போறதுக்கு முன்பாக நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிக்கலாம். Okay, let's pray. Gracious Father, we want to bless you, Father, and we want to thank you for your amazing love and kindness to all of us. We want to thank you for our lives and the provision of everything that you've given us, Father. We want to thank you, Lord, that you've gathered us together through your Son. You've made us whole, you've made us complete. And you're bringing us from a place of darkness to a light, and you're perfecting us within and without for the glory of your name and for the perfection of all the saints and for the perfection of your Son Yeshua. So I want to put this time into your precious hands because you have called us out together. Those who are here online, those who are coming, and those who will be seeing this recording also, Father. Lord, I place it into your precious hands. That you bless it. You give us the revelation and the understanding to receive your word. And through your Son, and through the merit of your Son, that we will be one people in one heart and one mind, bound together with Yeshua. And by his merit we stand and we ask, Lord, for you to bless us today. Amen. Amen. Okay, friends, we're studying Parasha HaBaracha, Deuteronomy chapter 33, verses 1 to 5. அன்பான நண்பர்களே, இன்று உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1லிருந்து 5 வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆசீர்வாதங்களை பற்றி நாம் இன்று சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். Now this is a very unique portion. Why? Because this is the ending of the book of Deuteronomy as well as the closing chapter of Moshe's life. இது மிகவும் தனித்துவமான ஒரு பகுதியாக இது வருகிறது. உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் என்னவென்றால் இது உபாகமத்தினுடைய கடைசி அதிகாரமாக வருகிறது. மோசேயினுடைய அத்தியாயம், அவருடைய மரணம், அவருடைய வாழ்க்கை இங்கே முடிக்கிறதாக இருக்கிறது. இது ஒரு விசேஷித்தமான ஒரு அதிகாரமாக இது இருக்கிறது. But in these verses we are seeing through the eyes of Moses what he perceives of God. இந்த உபாகமம் 33ல இருக்கிற இந்த 5 வசனங்கள், இந்த பகுதியை நம் மோசேயுடைய கண்ணோட்டத்திலே, மோசே இதை பார்த்தால் எப்படி பார்ப்பாரோ அப்படி நாம் இந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்க போகிறோம். தேவனுடைய விசேஷித்தமான விஷயங்களை இந்த இடத்துல நாம் இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். So before he leaves this world, before he faces his death and before he is taken away from this world, he pronounces a prophetic blessing on the tribes and the children of Israel. அதாவது மோசே தன்னுடைய இந்த உலகத்திலிருந்து மரித்து போவதற்கு முன்பாக அவருக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஜனங்களை பார்த்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக தீர்க்க தரிசனங்களாக சில காரியங்களை இந்த இடத்திலே அவர் சொல்லுகிறவராக காணப்படுகிறார். But in these verses also there are a couple of verses out here that are so beautiful and so prophetic in nature, and we're going to tap into the depths of these verses. இதுல பார்க்கிற 2-3 வசனங்களிலே தீர்க்க தரிசன கண்ணோட்டத்திலே அவர் பார்த்திருக்கிறார். தீர்க்க தரிசன நிறைந்ததாக அந்த வசனங்கள் காணப்படுகிறது. அதை நாம் மிகவும் ஆழமாக இன்று உற்று நோக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம். Okay, so let's read verse one by one. I'm going to read the verse 1 in the Hebrew first, and then Arun, I think you can read in Tamil. Okay, it says, "Vezot habracha asher berach Moshe ish ha Elohim et bnei Israel lifnei
motho. And this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. உபாகம் 33ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நான் தமிழில் வாசிக்கிறேன். தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே தான் மரணமடையும் முன்னே இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதமாவது. Now you must have noticed this verse out here says, Moshe ish ha Elohim. Moses, ish man of God, ish Elohim. இந்த இடத்துல மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி என்னவெனில் வசனம் 1 தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே. மோசே தேவனுடைய மனுஷன் என்கிறது. So this distinction of calling Moshe man of God, it's not given to, I don't recollect it's given to anyone else in the Bible. அதாவது மோசேவை தேவனுடைய மனுஷன் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற இந்த விஷயம், மோசேவை தேவனுடைய மனுஷன் என்று அழைக்கிற இந்த விஷயம் வேதத்திலே எங்கும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டதா என்பதை எனக்கு நான் பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றேன். Sometimes I think the prophets are referred to this word as man of God. சில நேரங்களிலே தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய மனுஷன் என்று அழைக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். And the reason why they're called man of God and Moses is called Ish ha Elohim is because of the relationship and the understanding, the perceiving that Moses understands intuitively of the personality and the character of God. அதாவது மோசேவை தேவனுடைய மனுஷன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும்னா, தேவனுடைய குணநலன்களையும் தேவனுடைய அவர் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் ஆழமாக அறிந்திருப்பதினாலே, தேவன் எப்படி அவர் செயல்படுவார் என்பத காரியங்களை அவர் ஆழமாக அறிந்திருப்பதினாலே, உள்ளத்திலே அவர் அறிந்திருக்கிறதுனாலே மக்கள் அவர்களை தேவனுடைய மனுஷன் என்று கூப்பிடும்படியாக மோசே இருக்கிறார். The reason why it says this is the blessing, it's not because Moses is blessing them, but Moses is pronouncing the blessing that they are in because of what God has done in the life of Israel. அதாவது மோசே ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இவர் ஆசீர்வதிக்கவில்லை, ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ளே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நுழைய போகிறார்கள், இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் சுதந்திரிக்க போகிறார்கள் என்று அறிந்து அதை அவருடைய வாயினாலே உச்சரிக்கிறவராக இருக்கிறார். Are you all understanding what I'm saying? So Moses is pronouncing this blessing in context that Israel has a special place in God's kingdom. So they're already blessed in a certain way. So he's only pronouncing and he's telling them, Israel, this is the blessing. Understand it. அதாவது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த தனித்துவமான ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது. அதனாலே அவர்களை அதுக்கு முன்னமாகவே அறிந்தவராக மோசே அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களைத்தான் இந்த இடத்துல அவர் வாயிலை உச்சரிக்கிறவராக இங்கே காணப்படுகிறார். And then he starts in verse 2 reminding them of how God started this entire thing of redeeming them in the first place. அதாவது 2ஆம் வசனத்திலே அவர்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார். எதை ஞாபகப்படுத்துகிறார்? கர்த்தராகிய தேவன் இஸ்ரவேலர்களை எப்படி விடுவித்து கொண்டு வந்தார் என்கிற காரியங்களை அவர்கள் நினைவுபடுத்தும் விதமாக மோசே 2ஆம் வசனத்தில் அதை கூறுகிறார். In verse 2 it says, Vayomer Adonai mi Sinai ba. There are 4 things that are mentioned here. One is the Lord came from Sinai. 1. 2, and he shone his light, his radiance, his zarak from Seir, which is Edom. 3, and he appeared from Paran. And 4th, it says Revavot Chodesh, with thousands and thousands of holy ones he came. So there are 4 things we have to look at it here. One is he came from Sinai. He shone his radiance from Seir, which is Edom. 3, he appeared from Paran. But 4, he came with the holy ones, thousands of holy ones to Israel. அதாவது 2ஆம் வசனத்தை நீங்கள் கவனித்தீர்களானால்
வசனத்தை வாசிக்கிறேன். கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளி சேயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமானார். பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசன்னமானார். இந்த வசனத்திலே 4 முக்கியமான காரியங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும். முதலாவது, கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளுகிறார். கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளுகிறார். இரண்டாவது, சேயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமானார். முதல்ல எழுந்தருளுகிறார், இரண்டாவது உதயமாகிறார், மூன்றாவது பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து, அவர் பாரான் மலையில பிரகாசிக்கிறவராக இருக்கிறார். நான்காவது, 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசனமாகிறார். அவர் பிரசனமாகும் போது ஆயிரக்கணக்கான பரிசுத்தவான்களோடு பிரசனமாகிறார். இந்த 4 விஷயங்களை வசனம் 2 பார்க்கிறோம். It says he came from Sinai because Sinai is a place from the word Sina. Sina means a place of complete very hard place, a thorny place, from the Sina bush, which is a place of torture, a place of complete hardship. அதாவது கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளி என்கிறதை பார்க்கிறோம். சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளுகிறது என்னன்னா, சீனாய் அப்படிங்கிற சொல்லு எங்கிருந்து வந்திருக்குதுன்னா, சினா அப்படிங்கிற சொல்லில் இருந்தா இந்த சீனாய் அப்படிங்கிற சொல் வருகிறது. சினா என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்னா, கடினப்பாடு, வனாந்திரம், இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்ஷிப், ஒரு புல், அப்படி முட்கள் நிறைந்த புதர், இப்படியான காரியங்களை குறிக்கிறது. வில்டர்னஸ், இந்த மாதிரியான காரியங்களை, முட்புதர், தானி புஷ் அப்படிங்கிற விஷயங்களை குறிக்கிறதானது அந்த அர்த்தம். And I want you to understand that although the children of Israel were in exile in Egypt, but God was still with them. அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளிவரும் பொழுது தேவன் அவர்களோட இருக்கிறவராக இருக்கிறார். And when God made a covenant with Abraham, and he changed Abraham's name from Abram to Abraham, he put a little of his essence into Abraham. அதாவது தேவன் ஆபிரகாமோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார். ஆபிராம் என்று பெயர் இருந்த அவருடைய பெயரை ஆபிரகாம் என்று மாற்றுகிறார். அந்த பெயரிலே ஒரு விசேஷித்த தன்மையை தேவன் கூட்டுகிறார். And so when the children of Abraham went into exile in Egypt, it's as if that essence of God himself was in exile with them in Egypt. So in other words, God was not only redeeming the children of Israel from Egypt, he was also bringing himself out of Egypt, because God had invested himself with the nation of Israel. அதாவது எகிப்தில் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு போகும்போதும் தேவன் அவர்களோடு இருந்தவராக இருக்கிறார். அவர்கள் தேவன் அந்த பெயரிலே அந்த சாரத்தை ஏற்படுத்தினதுனாலே, ஒரு விசேஷித்த தன்மையை கொடுத்ததினாலே, அவர்கள் இஸ்ரவேலில் இருந்து வெளிவரும் தேவன் அவர்களோடு இருந்தார். அவர்கள் முற்றிலுமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியேறும் தேவன் அவர்களோடு இருந்தார். Okay, so I want you to understand this. Now when they were in Egypt, I have not yet finished. Someone has interrupted. என்ன நடந்ததுன்னா, எகிப்திலே இஸ்ரேல் மக்களை வெளியெடுக்கும் பொழுதும் தேவன் அவர்களோடு இருந்தார். அவர்களை வெளியெடுக்கும் போது தேவனே அவர்கள் இருந்து முற்றிலுமாய் வெளிவருகிறவராகவே இருந்தார். Okay, so when they were in Egypt, they forgot their language, they forgot their God, they forgot who they are, they forgot the promises, the covenants that were given to Abraham, and they became like Mitzrayim. The word Mitzrayim means a constricted place, to be in a place of darkness and to be in a constricted place. அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்த பொழுது அவர்கள் யார் என்பதை மறந்து விட்டார்கள். அவர்களுடைய தேவனை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். அவர் எப்படிப்பட்டதான உடன்படிக்கை, வாக்குத்தத்தங்கள், ஆபிரகாமுக்கு ஒரு கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து அவர்கள் இருளில் வாழ்கிற ஜனங்களாக, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே அடைபட்டவர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். So to bring the children of Israel out of Egypt was effectively God was experiencing that same experience with them while coming out of Egypt. They were coming through a 40 years of wilderness, and they were experiencing that. God himself was striving with them in the wilderness for 40 years. அதாவது இஸ்ரவேலிலே எகிப்து ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டதான கடின பாடுகளை அவர்கள் சந்தித்தார்களோ, அவர்களை தேவன் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியெடுக்கும் பொழுதும் அவர்கள் சந்தித்ததான அந்த கடின பாடுகள், அவர்கள் சந்தித்ததான கஷ்டங்கள், பாடுகளை தேவனுமே அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். தேவனுமே அதை அனுபவித்திருக்கிறார். அவர்கள் வெளிவரும் பொழுது, இந்த வனாந்திரத்துல 40 வருஷம் அரோசித்து அவர்கள் நடந்து போகும் பொழுதும் தேவன் அவர்களோட அந்த பாடுகளை அனுபவித்தராகவும் இருந்தார். So the first step was Mount Sinai, where they received the Torah, and it was on Mount Sinai that God
came to them on Mount Sinai and gave them the Torah. அதாவது தோராவை அவர்கள் சீனாய் மலையிலே தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தாரு. அந்த இடத்துல அவங்க இருக்கும்போது தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே வந்து அந்த சீனாய் மலையில எழுந்தருளி அவர்களுக்கு அந்த தோரா புத்தகத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். Therefore, figuratively, it says that God came. It says in the Hebrew that it says that He came. It says, "Vayomer Adonai mi Sinai ba." The word ba is to come. He came. So He came from Mount Sinai because they experienced God by giving the Torah at Mount Sinai. அதாவது இந்த இடத்துல இந்த சீனாய் மலையிலே எழுந்தருளி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருகிறது. ஏன் சீனாய் மலையில எழுந்தருளுகிறாருங்கிறது இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால், அவர்கள் இந்த தோராவை அவர்கள் அந்த சீனாய் மலையில தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அப்போ அந்த இடத்துல இருந்தே தேவன் எழுந்தருளுகிறார் என்பதை இந்த இடத்துல அவர் குறிக்கிறவராக இருக்கிறார். Please understand what I'm trying to tell you. If the New Testament tells you, the book of Hebrews tell you that we have our Lord Jesus Christ who understands the problems and the pains of all humanity, and who has gone through the same thing like another human being does, it's the same thing which is happening in the Old Testament. God is also experiencing the Jewish people, what they're going through in the entire episode of the Torah and the Exodus story. அதாவது எபிரேயர்ல சொல்லப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்மை போலவே அவரும் பாடுபட்டார், நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் அவருக்கு இருந்தது, நம்மை அவர் உணர்கிறார் என்கிற விஷயங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனும் இதை அனுபவித்தவராக, நமக்கு இருக்கிற பாடுகளின் பிரச்சனை அவரும் அனுபவித்தவராக இருந்ததுனாலே நமக்கு அதை அவர் வந்து நமக்கு உணர்ந்து இருக்கிறதுனாலே இந்த விஷயத்தை அவர் பேசுகிறார். So it's like God identifying with their born again experience in the Old Testament, and Jesus identifying with our weaknesses in the New Testament. I'm drawing a parallel between the two. அதாவது பழைய ஏற்பாட்டிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனுபவித்த பாடுகளை தேவன் உணர்ந்ததினாலே புதிய ஏற்பாட்டிலும் வாழ்கிற நம்முடைய பாடுகளையும் கிறிஸ்து உணர்ந்தவராக இருக்கிறார். நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள், மாம்சத்துல நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவும் அறிந்து உணர்ந்தவராக இருப்பதனாலே இரண்டும் பேரலல் போல ஒன்று நேராக போகிறதாக காணப்படுகிறது. பழைய ஏற்பாடாலும் சரி, புதிய ஏற்பாடானாலும் சரி. If you want to know how this refers to the gospel of the New Testament, we're trying to, now you'll be able to glimpse how the gospel also has been, kind of given to them in a desert. அதாவது புதிய ஏற்பாட்டில தான் நமக்கு சுவிசேஷம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் பழைய ஏற்பாட்டிலும் அவர்களுக்கு இந்த சுவிசேஷம் அளிக்கப்பட்டது. எப்படி? வனாந்தரத்திலேயே அவர்களுக்கு இந்த சுவிசேஷம் கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. And then the second part of it says ve zarak mi sa'ir lamo, and he was radiant. The word zarak in Hebrew means to be radiant, to shine radiantly from Seir. Who is Seir in the Bible? அதாவது இந்த 1ஆம் வசனத்திலே சேயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயம் ஆனார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த உதயம் ஆகிறாரு சேயீர்ல இருந்து. இந்த சேயீர் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கறது வேதத்துல இருக்கிற யாராவதுக்கு தெரியுமா? Seir is the same nation called Edom. Edom is Esau, because Esau was the one who founded Edom. சேயீர் என்பது ஏதோம் அப்படிங்கிறதுக்கு, சேயீர்ல இருந்து தான் ஏதோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது. ஏதோம் அப்படிங்கிறது ஏசாவை குறிக்கிற ஒரு சொல். So பழைய கிளாஸ்ல பார்த்தோம். So I have to ask myself this question: what is God doing with Edom? What's He doing with Esau? And what is He doing with Seir? What's He doing with them? Isn't He supposed to be with the Jewish people? Why is He shining with Seir? ஏதோமிலே தேவன் என்ன செய்கிறார்? ஏசாவிடத்திலே தேவன் என்ன செய்கிறார்? சேயீரிலே என்ன செய்கிறார்? இதை வந்து நமக்கு நாமே ஒரு கேட்கப்படுகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்க வேண்டும். இது சேயீருங்கிறது ஏதோம்ங்கிறது இந்த இடத்துல யூத மக்களை குறிக்கிறதா? ஏன்னா நம்ம ஏசாங்கிறது கிறிஸ்தவ மக்களை குறிக்கிறதா பார்த்தோம். இந்த இடத்துல ஏதோம்ங்கிறது யூத மக்களையும் குறிக்கிறதா என்பதை நம்ம கேள்வி கொள்கிறோம். Because it says ve zarak, and he was radiant me Seir, from Seir to you, Lamo, to the Jewish people. That means the Jewish people are looking at Seir, they're looking at Esau, they're looking at Edom, and they're seeing God radiantly shine at them. யூதர்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஏசாங்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் என்பது நம்ம பாக்குறோம். யூதர்கள் இங்கிருந்து என்ன பண்றாங்க? ஏதோமை நோக்கி பார்க்கிறார்கள், ஏசாவை நோக்கி பார்க்கிறார்கள், சேயீரை நோக்கி பார்க்கிறார்கள்.
கர்த்தர் அங்கிருந்து யூதர்களுக்கு உதயமாகிறார். அதாவது பல கதிர்களை கொண்டு சூரியன் உதயமாவது போல இவர்களிடத்திலே உதயமாகிறார். Now, you all must have also learned when I told you last time, Esav and Yaakov, right? The oneness between Esav and Yaakov. So, Yaakov has to look at the light inside Esav to find his Messiah. And this is what Moses is telling them out here. That God is shining through Esav for the Jewish people. அதாவது பழைய வகுப்புகளிலே நாம் பார்த்தோம், ஏசாவுக்கும் யாக்கோபுக்கும் இருக்கிற ஒருமனப்பாட்டு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். யாக்கோபுக்கு ஏசாகிட்டு இருக்கிற ஒளி தேவைப்படுகிறது, யூதனுக்கு கிறிஸ்தவன் இருக்கிற ஒளி தேவைப்படுகிறது. இந்த இடத்துல யூதர்கள் ஏசாவை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது, கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மத்தியிலிருந்து மேசியா என்ன செய்யறாரு? இவர்களிடத்திலே உதயமாகிறவராக இந்த இடத்திலே வருகிறார். So there is a role of Esav and Edom and Seir that God is using them to shine to the Jewish people, okay, to Israel. இந்த இடத்துல இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சேயீரிலிருந்து ஏதோமிலிருந்து ஏசாவின் வழியாக யூதர்களுக்கு அவர் பிரகாசிக்கிறார், உதயமாகி பிரகாசிப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். Now the third section of it, he appeared from Mount Paran. He appeared. What do you mean by appear? மூன்றாம் வசனத்துல மூன்றாம் பகுதி, அதாவது இரண்டாம் வசனத்துல மூன்றாம் பகுதி பார்க்கிறோம். பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து. பிரகாசித்து அப்படி என்றால் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? பிரகாசிக்கிறதுனா என்ன? Who's Paran? Paran is a place where the children of Ishmael descended and lived out there. It was the children of Ishmael, Abraham's son. இந்த இடத்துல பாரான் யாரு? பாரான்கிறவரை இஸ்மவேல் அப்படிங்கிறவங்க ஜனங்கள் குறிக்கிற ஒரு காரியம். இஸ்மவேல் யாரு? ஆபிரகாமுடைய மகன். அங்கிருந்து தேவன் பிரகாசித்துன்னு பாக்குறோம். அப்ப இஸ்மவேல் கிட்ட என்ன இருக்கு? பாரான்கிறவன் இஸ்மவேல், ஆபிரகாமுடைய மகன். So there is an appearance. It may be or may not be a reality, but it's definitely not a reality with Paran, with Ishmael, but there is an appearance of God. God is going to appear to Ishmael to redeem him in the last days, because even he is also precious to God. அதாவது இந்த இடத்துல இது ரியாலிட்டியா இருக்குதா, உண்மையா இந்த நேரடியா இருக்குதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறது காட்டிலும், இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா, பாரானிலிருந்து பிரகாசிக்கிறதுனால இந்த பாரான்கள் இஸ்மவேலுக்கும் தேவன் கடைசி நாட்களிலே பிரகாசிப்பார் அப்படிங்கிறது அவசியமாகுது. ஏன்னா இஸ்மவேலும் தேவனுடைய கண்களிலே அவன் விலையேற பெற்றவனாக இருக்கிறான், அவனும் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே தேவை. Are you all understanding this? Ishmael is not part of this covenant, but God will appear to Ishmael to also bring him into the fold sometime in the future. அதாவது Seir, he will shine through Seir for a different purpose. அதாவது சேயீரிலிருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நோக்கத்துக்காக தேவன் அந்த இடத்திலே உதயமாகிறார். பாரானிலிருந்து பிரகாசிப்பதற்கான காரணம், இஸ்மவேல் ஒருவேளை உடன்படிக்கையின் மகனாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனா எதிர்காலத்துல இஸ்மவேலுக்கும் ரட்சிப்பு தேவை என்பதை தேவன் அந்த இடத்துல காமிக்கிறதற்கு தேவன் அவர்களிடத்திலும் பிரகாசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். But let's look at the fourth section now. So we've seen that from Mount Sinai, the giving of the Torah, we've seen from Seir, and we've seen Paran. Okay, so basically Ishmaelites, Edom, Esav, which represents Christianity. Okay, and now we're looking at the fourth section. What does he say in the fourth section? He says, "Ve atta," and you, ve atta me ravavot chodesh. Word ravavot means thousands and thousands, means myriads of holy ones. Ravavot chodesh. அதாவது இந்த இரண்டாம் வசனத்துல 4 காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம். முதல் காரியம், சீனாய் மலையிலிருந்து அவர்களுக்கு எழுந்தருளினார். ஏன்னா சீனாய் மலையில தான் அவங்களுக்கு தோரா நமக்கு கிடைச்சிச்சு. அடுத்து சேயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமாகிறார். சேயீருங்கிறது இந்த இடத்துல ஏசா, இந்த இடத்துல கிறிஸ்டியானிட்டி, அந்த இடத்துல கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறதா ஏசாவாக அந்த இடத்துல வருகிறார். அங்கிருந்து யூதர்களுக்கு அவர் உதயமாகிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவது, பாரான்ல இருந்து பிரகாசிக்கிறார். இந்த இடத்துல பாரான்கிறது இஸ்மவேலை பார்க்கிறோம். இஸ்மவேலுக்கும் ரட்சிப்பு தேவை என்பதை தேவன் இந்த இடத்துல சொல்கிறார். நான்காவதாக, 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசன்னமானார். இந்த 2ஆம் வசனத்துல 4ஆம் பகுதி, 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசன்னமானாருங்கிற பாக்குறோம். பரிசுத்தமானவர்களோடு தேவன் எப்படி பிரசன்னமாகிறார் அப்படிங்கிற பகுதியில பார்க்க போகிறோம்.
And this is the blessing Moses is telling them. This is why you are blessed, because when God shone and gave the Torah on Mount Sinai, you never internalized it. It was given to you all at Mount Sinai because although the light is shining to Christianity, it has a purpose. God is going to appear to Ishmael. That is a redemptive action. But to you, God has come in thousands and thousands of holy ones. அதாவது யூதர்களுக்கு தேவன் விசேஷித்த ஒரு காரியத்தை கொடுக்கிறார், இவர்களுக்கு இஸ்ரவேலர்களுக்கு விசேஷமான காரியத்தை கொடுக்கிறார். இவர்கள் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணப்பட்டவங்க, ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை என்ன பண்றாங்க, கிறிஸ்தவர்களுக்கு மூலமா யூதர்களுக்கு அந்த இடத்துல தேவன் எழுந்து அவர் உதயமானவராக இருக்கலாம். இஸ்மவேல் ஜனத்திற்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக தேவன் அவரிடத்துல பிரகாசிப்பிக்கிறவராக இருக்கலாம். ஆனால் சீனாய் மலையில் எழுந்திருளும் பொழுது இந்த 1000 பரிசுத்தவான்களோடு யூதர்களுக்கு வருகிற இடத்திலே அவர்கள் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது இந்த இடத்துல நிரூபணமாகிறது. Everybody knows God. Everybody is going to be saved. Salvation is for the entire world. But God is going to use each one for a different role. எல்லாருக்குமே ரட்சிப்பு இருக்கிறது. எல்லாரையுமே ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக தேவன் பயன்படுத்த போகிறார். எல்லாருக்குமே இந்த கிருபை அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லாருக்குமே ரட்சிப்பு அருளப்பட்டிருக்கிறது. அது அப்படிங்கறத பார்க்கிறோம். Okay, and that it says me ravavot chodesh mi yamini. He came with thousands and thousands of holy ones with his on his right hand. Yamini in Hebrew means on your right side. அதாவது இந்த இடத்துல எபிரேய பதம், can you read verse 2 in Tamil or in English? Pari, can you read in English first so you can read in the Tamil later? Yeah, I'll read. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery law for them. Yeah, he loved the people. Yeah, all his saints. Enough. More, I want to give a small explanation here. In Tamil it says, 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசன்னமானார். That is a semicolon there. Then அவர்களுக்காக அக்கினிமயமான பிரமாணம் அவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்பட்டது. But what you are saying is God is coming with the right hand. In his right hand thousands of holy people are coming. Is it right? But in Tamil it is different. What it is coming, it's not like it doesn't say that God is coming with the holy ones in the right side, but he is giving the law in his right hand. He's coming with the law at his right hand. Yeah, like even in English it is saying hand went, from the hand went a fiery law for fiery law. Okay, அவர்களுக்காக அக்கினிமயமான பிரமாணம் அவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்பட்டது. More here only the thing is saying that that fiery law is coming from his right hand, but not mentioning the holy thousands of holy ones is coming at his right side. Can you give me the explanation? I'll explain that to you. I'll explain why I'm saying that. Okay. What is the right hand in the Hebrew? Grace and kindness. எபிரேய பதத்திலே வலது கை அப்படிங்கிறது கிருபையும் இரக்கமும் தயவும் என்று அர்த்தம். எபிரேய பதத்திலே வலது கரம் அப்படிங்கிறது கிருபையும் தயவும். Right hand is also salvation. It's saving. I save with my right hand. அதாவது வலது கரம் ரட்சிப்பை அருளுகிறது ஆன கரம் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தத்திலே வருகிறது. So when he gave his Torah with the right hand, the Torah with fire with his right hand, he also, when I'm saying that he came with myriads of people with his right hand, that means all the ones who is redeemed with his right hand, he came with them. That's what I'm trying to tell you. Okay, இந்த இடத்துல என்ன ஒரு அர்த்தத்துல வருகிறதுனா, வலது கரத்திலே அவர் நியாய பிரமாணங்கள் முழுவதையும் தருகிறார். அதன் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த இடத்துல வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். வலது புறத்தில் இருக்கிற 1000 பரிசுத்தவான்களும் ரட்சிப்படைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனாலே அவர் வலது கரத்திலே வருகிறார்கள். வலது கரத்திலே நியாய பிரமாணம் தருவதனாலே அதன் மூலமும் நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது என்ற அர்த்தத்திலே இந்த வசனங்கள் வருகிறது. Who is he talking about? Is he talking about the holy and the angelic beings who came with God, or is he talking about the thousands and thousands of Israelis who came and who were considered holy because God had made them holy? இந்த இடத்துல தேவன் யாரை 10,000 பரிசுத்தவான்கள் தேவன் யாரை சொல்கிறார்? தேவனோடு வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற 10,000 தேவதூதர்களை பற்றி பேசுகிறாரா, இல்லை ரட்சிப்படைந்த இஸ்ரவேலர்கள் பரிசுத்தவான்களாக கருதப்படுகிற கன்சிடரிங் ஆஸ் ஹோலி ஒன்ஸ்
பரிசுத்தவான்களாக கருதப்படுகிற இஸ்ரவேலர்களை பரிசுத்தவான்கள் என்று தேவன் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு பேசுகிறாரா? And then verse 3 says he showed love and his affection and kindness to his people who he brought out. மூன்றாம் வசனத்திலே மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார் அப்படிங்கன்னு பாக்குறோம். தேவன் அவர்களை மெய்யாகவே சிநேகிக்கிறார், அதனால அவர்கள் அப்படி அழைக்கப்படுகிறார்களா அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்க்கணும். Oh, so it's talking about two levels. It's talking about a spiritual level. It's talking about an earthly level of the children of Israel. So God was gathering them and making them holy, whereas it's referring to them as them also in a certain level. இந்த இடத்துல one is spiritual level, another one more the earthly level. So he's gathering everybody on the earthly level, whereas he came down also with spiritual angels. இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் காணப்படுகிறது. இரண்டாம் வசனத்துல கடைசி இடத்துலயும் மூன்றாம் வசனத்துல இருக்கிற இரண்டாவது பகுதியிலும் ரெண்டு விஷயங்கள் காணப்படுகிறது. எப்படின்னா 10,000 பரிசுத்தவான்களோட பிரசன்னமானான்னு சொல்லும் போது ஆவிக்குரிய அர்த்தத்திலே அந்த இடத்துல வருகிறது. அவர்கள் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஒரு லெவல்ல இருக்கிறாங்க. மூன்றாம் வசனத்துல மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார், அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்தவான் இஸ்ரவேலர்களாகிய பரிசுத்தவான்கள் தேவன் கரத்துக்குள்ளே சேர்த்து இருப்பதனாலே அவர்கள் பூமிக்குரிய அர்த்தத்திலேயும் அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Read verse 3 again properly. மூன்றாம் வசனத்தை நாம் மீண்டும் வாசிக்கலாம். Pari in English first. Yeah. He loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. What does it mean? Okay, read in Tamil. 33ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார், அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள். He is saying, the Torah is telling us that when God came, he engaged the children of Israel on this earth, and they also were the thousands and thousands of people who he made holy, and they sat at the feet of the mountain when they received of the Torah, and he loved them. Okay, are you all understanding what I'm saying? Yes. அதாவது தேவன் அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தை அருளுகிறார் ஒன்று, தேவன் அவர்களை பரிசுத்தம் ஆக்குகிறார். அதாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் பரிசுத்தம் ஆக்குகிறார். அவர்கள் பரிசுத்தம் அடைந்து தேவனோடு ஆயிரமான பரிசுத்தவான்களாக தேவனிடத்திலே பிரசன்னமாகிறார்கள். பிரசன்னமானது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் தேவனுடைய கரத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள், அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து தேவனிடத்திலே கற்றுக்கொள்வராக இருக்கிறார்கள். இவை எல்லாருமே இஸ்ரவேலரை பற்றி தான் ஒரே விஷயமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. And then it says, for he brought in at your feet. It literally says they were gathered at his feet. That means, you know, like how small chicks roam about underneath the hen, around the hen and the thing. It literally means they were gathered at his feet, and he would bear their utterances. That means whatever they would pray, and the utterances they would lift up, the words that were given in their mouths to God, to him. அதாவது இந்த இடத்துல அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து உம்முடைய வார்த்தைகளினால் போதனை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறது எதை சொல்லுதுன்னா, இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்பொழுதும் தேவனை சுற்றியே இருக்கிறார்கள். எப்படி ஒரு கோழி குஞ்சுகள் கோழியோடையே எப்படி பின்னாடியே போயிட்டு அதற்குள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறதாக கோழி குஞ்சுகள் இருக்கிறதோ, அதே போல இஸ்ரேல் என்ன பண்றாங்க, தேவனுடைய பாதத்திலே அமர்ந்து தேவனை பார்த்து அவருடைய வாயை பார்த்து கொண்டு தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லுகிற அவரோட தேவனுடைய வார்த்தைகளினாலே அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவர்களுக்கு அந்த போதனை கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. And bear your utterances, bear your words, because the word is this Devratocha means Devratocha, it says, and they would bear the utterances of the Torah. That means whatever God spoke to them of the Torah, they would be able to carry that Torah. தேவனிடத்துல வாயிலிருந்து வருகிற அந்த வார்த்தைகளினாலே அவர்கள் போதனை அடைகிறார்கள். தோரா புத்தகத்தில் இருக்கிற அவர்கள் எந்த நியாயப்பிரமாணத்தில் எதை வாசித்தார்களோ அதை கற்றுக்கொண்டு முழுவதுமாக உள்வாங்கி அவர்கள் போதனை அடைந்தவர்களாக அந்த இடத்துல காணப்படுகிறார்கள். It's very interesting why Moses has to start with this, because he's trying to tell them that although God is known among Ishmael and he's known among Esau, and he came on Mount Sinai, I gave you all this, but you are special, therefore you are already blessed, and I'm pronouncing this blessing on you because I want you all to understand how you all are blessed.
மோசே இஸ்ரவேலர்களிடத்துல இந்த விஷயத்தை ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார்? ஆனா இஸ்ரவேலர்கள் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், ஏற்கனவே அவர்கள் விசேஷித்தவர்கள். இதை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தவும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மோசே திரும்பமாக அவர்களை ஆசீர்வதித்து இந்த வார்த்தைகளை துவங்குகிறார். இருந்தாலும் எப்படின்னா, அங்க வந்து இஸ்மாயிலுக்கு வந்து அந்த இஸ்மவேலுக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும், இஸ்ரவேலுக்கு விடுதலை தேவைப்பட்டாலும், ஏசாவாகி கிறிஸ்தவர்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் தேவைப்பட்டாலும், இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாரை விடவும் சிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நினைவு கூறுவதற்காக மோசே இந்த அதிகாரத்தை இப்படி ஆசீர்வாதங்களோடு இதை அவர்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். Now read verse 4. Pari, read first for English and then Tamil. Yeah. Moses commanded as a law even the inheritance of the congregation of Jacob. That's it. Torah. 4ஆம் வசனம். மோசே, shall I read more? 4ஆம் வசனம். மோசே நமக்கு ஒரு நியாய பிரமாணத்தை கற்பித்தான், அது யாக்கோபின் சபைக்கு சுதந்திரமாயிற்று. The Torah that was commanded to us by Moshe has become a heritage. It's become something of our inheritance in the Kahillah, in the congregation of Jacob. So the utterances which God had given them has become a heritage for the congregation of Jacob. அதாவது மோசே வந்து நியாய பிரமாணத்தை கற்பித்து கொடுக்கிறாரு, அது நமக்கு சுதந்திரமாக மாறி போகிறது. தேவன் வந்து ஒரு விஷயத்தை அவர் வாயிலிருந்து உச்சரிக்கிறார், நியாய பிரமாணத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது யாக்கோபினுடைய வீட்டாருக்கு, யாக்கோபினுடைய சபைக்கு அது சுதந்திரமாக மாறி போகிறது, சுதந்திரமாகிவிட்டது இந்த நியாய பிரமாணங்கள். And verse 5 says, and then he became king over Yeshurun. He became king over Israel. The poetic name for Israel is Yeshurun. 5ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், அவர் யெஷூரனுக்கு ராஜாவா இருந்தார். எப்படின்னா யெஷூரனுக்கு ராஜாவாக அவர் மாறி போகிறார். இஸ்ரவேல் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு கவித்துவமான ஒரு பெயர் என்ன அப்படின்னா யெஷூரன் அப்படிங்கிறதுல வருது. So all that we are reading about is God brought them out, gave the covenants and promises to Abraham through faith, sent them to Egypt, brought them out from Egypt, made them into a nation, okay, and now installed himself as king of that nation, Israel. இந்த விஷயம் அழகாக வருகிறது. அதாவது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார், உடன்படிக்கை கொடுக்கிறார். அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போகிறார்கள், அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வருகிறார்கள், அவர்கள் தேவனாலே வழிநடத்தப்படுகிறார்கள், தனி நாடாக அவர்கள் உருவெடுக்கிறார்கள், தனி தேசமாக உருவெடுக்கிறார்கள். அந்த இடத்திலே அவர்களுக்கு அவர் ராஜாவாக அந்த இடத்திலே வருகிறார், தேவன் வருகிறார். Now the second portion of this verse says, when the numbers of the nations are gathered, the tribes of Israel in unity. This is very, very important to understand. It says, in the Hebrew it says, Melech behith asaf. From the word asaf means to ingather. We are coming to the feast of Chag Asif, the ingathering, the Sukkot. Behith asaf ra'ashe am yichad. That means when the nations are gathered together in unity with the Shiftei Israel, with the tribes of Israel, and they become one, then he will be pronounced as king over all the earth. இந்த 5ஆம் வசனத்தை மிக நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜனங்களின் தலைவரும் இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களும் கூட்டம் கூடின போது அவர் யெஷூரனுக்கு ராஜாவா இருந்தார். முதல் பகுதியில இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களும் கூட்டம் கூடின போது அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா, அவர்கள் ஒற்றுமையாக ஒரே இடத்துல கூடுகிறார்கள். அவங்க சுக்கோத் அந்த இடத்துல வருகிறார்கள். அது வந்து அசப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து கூட்டம் கூடுவது அப்படிங்கிற ஒரு பொருளுக்கு அது வருகிறது. அப்படி எல்லாரும் இணைகிற பொழுது அந்த இடத்துல உலகம் முழுவதற்கும் ஆனாலும் சரி, தேவன் அவர்களுக்கு ராஜாவாக அந்த இடத்துல வருகிறார். The word habarakha, to be blessed, if you remember, I had done this word when I spoke to you about Abraham and about the blessings of Genesis chapter 12, where it says, in Abraham, all the nations will be blessed. அதாவது இந்த இடத்துல ஹபரகா அப்படின்னா the blessings அர்த்தம், ஆசீர்வாதங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் பத்தி வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் வருகிறது. இவர்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு சுதந்திரராகிறார்கள். அந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படுகிறது.
So the word barakah, or blessing, comes from the word hebarak, which means to graft in. So we are talking about, what is this verse talking about? It's talking about the grafting of the nations in with the tribes of Israel, and then God will be king. அதாவது ஹெபரக்கா அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆசீர்வாதம் தான். அந்த இடத்துல இருந்துதான் இந்த 5ஆம் வசனத்துல இருக்கிற அவர்கள் எல்லாரும் கூட்டம் கூடி வருகிறதை இந்த இடத்துல குறிக்கப்படுகிறது. அப்படி அவர்கள் எல்லாரும் கூட்டம் கூடி வரும் பொழுது தனி தேசமாக தேவன் அவர்களை உருவாக்குகிறார். அப்படி தனி தேசமாக உருவானதற்கு தேவன் அவர்களுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறார். Are you all understanding, friends, why Moses is telling them about Seir, about Paran, about Esav, Edom? All these people will be brought together and made one Yachad with Israel, and they will become one people in the sight of God, and then God will be crowned as king. Beautiful. சூப்பர். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க நல்லா புரியுது நண்பர்களே. இந்த மோசே ஏன் இந்த 5 வசனத்துக்குள்ள எப்படி துவங்கி எப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு முடிக்கிறார் என்பதை நம்ம கவனிச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம். என்ன சொல்றாரு, ஏன் அந்த இடத்துல அவர் சேயீரை குறிக்கிறார் சொல்லும் போது அவர் ஏசா வந்துருது, ஏதோம் வந்துருது, கிறிஸ்தவர்கள் அந்த இடத்துல வந்துடுறாங்க இல்லையா? பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இஸ்மவேல் வந்துடுறாங்க. அவர்களை சொல்லி கடைசியாக இந்த இடத்துல யாக்கோபின் சந்ததி இஸ்ரவேல்னு சொல்லும் பொழுது இவர்கள் எல்லாரையும் ஒரே தேசமாக தேவன் கூட்டி இணைத்த பிறகு அவர்களுக்கு தேவன் ராஜாவாக அந்த இடத்துல வருகிறவராக காணப்படுகிறார். Now in the blessings that follow, there are certain places that are very, very prophetic, like in the prophecy of Levi. If you'll go to verse 8, it says, and of Levi. So each tribe is now being blessed by Moses, right? He's pronouncing a blessing. It says, and to Levi he said, your Urim and your Tamim, your righteousness and your perfection and your lights, okay, will become into perfection. And then it says in verse 9, the one who said of his father and his mother, I have not seen him, and his brother he did not recognize. Now, where have you read this verse where someone says, who are my brothers and my sisters? அதாவது இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க. 33 அதிகாரத்துல நல்லா தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான விஷயங்களாகவே இந்த அதிகாரம் முழுவதும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 9ஆம் வசனத்தை பாருங்க, 8ஆம் வசனத்தை 9ஆம் வசனத்தை பாருங்க. லேவியை பற்றின ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வருகிறது. லேவியை குறித்து என்ன சொல்றாரு, நீ மாசாவிலே பரீட்சை பார்த்து மேரிபாவின் தண்ணீரிடத்திலே வாக்குவாதம் பண்ணின உன் பரிசுத்த புருஷன் வசமாய் உன்னுடைய தும்மே ஊரியம் என்பவைகள் இருப்பதாக. தும்மே ஊரியம்னா நம்ம பாக்குறோம் பெர்ஃபெக்ஷன்ஸ், இந்த பூரணமாகுதல் அப்படிங்கிற காரியங்கள் வருகிறது. 9ஆம் வசனத்துல தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக. அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு உம்முடைய உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள். இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும். இயேசு கிறிஸ்து தன்னிடத்துல பார்த்து யார் எனக்கு தகப்பன், யார் எனக்கு தாய், அப்படி யார் எனக்கு சகோதரன் சொல்றாரு இல்லைங்களா? அது ஏன் சொல்றாரு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியுதா? தன் தகப்பனுக்கு தாய்க்கும் உங்களை பார்க்க மாட்டேன், தன் சகோதரி அங்கீகரியாம தேவனுடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு அவரோட உடன்படிக்கையை கை கொள்றான் பாருங்க, அவன் தான் எனக்கு தகப்பனும் தாயும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது இந்த இடத்துல ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனமாக வருகிறது. How beautiful it is. Okay, please explain to me what you said, because you said such a lot just now. I hope you understood what I was trying to tell you. Yes, More. Because here these all verses are prophetic verses by Moses, right? Verses 8 and 9 saying about Levi, and in verse 9 saying, who is my தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாரேன் என்று சொல்லி. So wait, I'll Pari auntie, can you read me verse 9, auntie? Yes, I can. Who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brother, nor knew his own children, for they have observed thy words and kept thy covenant. Who is going to observe my commands? Who is going to keep his commandments? They are my real brothers and sisters. They are my father and mother. This in the New Testament. This is the prophetic verse beginning from this thing. That is the thing I have explained. Very good. Now you're getting it. You got the right thing. I'm trying to tell you. When they come and ask Jesus, who your brothers and your mother standing out, he said, who are my brothers and sisters? So this is the priest role that we are looking out at. And Jesus took the priest role. Okay. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல
ஒரு போதகன் ரோல், ஒரு ஆசாரியனுடைய ரோலை இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து பிளே பண்றவராக இருக்கிறார். என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து கூப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா, இயேசு கிறிஸ்து போதனை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய தகப்பனும் உங்களுடைய சகோதரரும் தாயும் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இயேசு சொல்லுவார், யார் எனக்கு யார் எனக்கு தகப்பன், இந்த மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தைகளை கை கொள்றவங்க தான் எனக்கு தகப்பனும் தாயுமாக இருக்கிறார்கள், சகோதரமாய் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற வசனத்தை ஒரு தீர்க்க தரிசனமா இந்த இடத்துல வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். This is so beautiful. Read verse 12 and then you can read in Tamil. Yeah. And of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him, and the Lord shall cover him all the days long, and he shall dwell between his shoulders. Verse 12 more. Yeah. பென்யமீனை குறித்து கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவரோட சுகமாய் தங்கியிருப்பான், அவனை எந்நாளும் அவர் காப்பாற்றி அவன் எல்லைக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் என்றான். Let me read this in the Hebrew and for you all to understand this a little. It says, La Binyamin, to Binyamin, Amar Yadid. What is Yadid? Beloved, soulful beloved, tied in the soul. Amar Yadid Adonai Yisakon Labetaak Alav Kofaf Elav Kol Hayom Ubain Ubetafun Shachan. Who will rest is Binyamin is the beloved of God who rests. The word Shachan from where you get the word Shachanti, who will dwell and rest on his shoulders. Now, where have you read this before in the Bible? 12ஆம் வசனத்தை கவனிங்கள். பென்யமீனை குறித்து கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவரோட சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று வசனம் வருகிறது. கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கறதுல எபிரேய பதத்துல என்ன வருகிறதுனா, அப்படியே உயிராக நேசிக்கிறது, சோல்ஃபுல் பிலவட். எப்படி தாவீது யோனத்தானை நேசித்தது போல அப்படியே உயிராட அப்படி சோல்ஃபுல்லா அப்படி நேசிக்கிறது தான் இந்த இடத்துல பிரியமானவன் சொல்றாரு. அவருடைய சுகமாய் தங்கி இருப்பான் அப்படிங்கிறது எபிரேய பதத்துல என்ன வருதுன்னா, அவருடைய தேவனுடைய தோளிலே சாய்ந்து அமர்ந்து இதோட சொல்ல அப்படியே சாய்ந்து இருப்பதை போல பென்யமீன் வந்து கர்த்தரோட தங்கி இருப்பானா. இதை பைபிள்ல வேற எங்க நாம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கறத கேட்கிறார். Deuteronomy 1st chapter 31st verse, he says, I have, like a father carrying the son on the shoulders, I have carried you. Very good, very good. In the New Testament, and one more thing, New Testament, John on his shoulder. Who was John? He was the most beloved disciple of Yeshua, right? And it says that he was the one who leaned on the Lord's shoulder, right? He dwelt in the Lord's shoulder. Now, as I told you, the Bible is full of allegories, full of similes. There is something very, very important about all this. Who does Binyamin represent? We've understood. Excuse me, I want to explain this. Yeah. இந்த இடத்துல வருது இல்லைங்களா, உபாகமம் 33ல பென்யமீன் என்ன பண்றான், சுகமாய் தங்கி இருப்பான்னு பாக்குறோம். இது எதுல இடத்துல வருதுன்னா, கர்த்தருக்கு பிரியமான இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான சீஷனா இருக்கிறான்ங்கிற வருகிற யோவான் என்ன பண்றாரு, தேவனுடைய மார்பிலே சாய்ந்தவராக, தோளிலே சாய்ந்தவராக வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா. இந்த இடத்துல பென்யமீன் அப்படிங்கறத யாரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். And Binyamin comes immediately after Levi. It's very close to Levi and the Urim and the Thummim and the perfection and the lights, and immediately we get Binyamin. Binyamin is the furthest son, the second last son. But why? Because there's a specific role I want to share with you all who Binyamin is. அந்த இடத்துல பென்யமீனுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பங்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்பதை உங்களிடத்துல விளக்கி சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன். பென்யமீன் எங்கிருந்து வருகிறார்னா, லேவிக்கு அடுத்ததாக வருகிறார், செகண்ட் லாஸ்ட் அந்த இடத்துல வராரு. இந்த பென்யமீனை இந்த இடத்துல ஸ்பெஷலாக ஏன் தேவன் இதை குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். Benjamin represents John the apostle who was loved of Jesus and who dwelt between his shoulders. அதாவது கர்த்தராலே நேசிக்கப்பட்டதாகவும் தேவனுக்கு அதிகமாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவன் என்று சொல்லப்படுகிற யோவான் சீஷன் யோவான் இந்த இடத்துல பென்யமீனுக்கு ஒப்பிட்டு அவர் காண்பிக்கப்படுகிறார். Do you remember the story when Joseph in Egypt was reconciled with his brothers? What brought about the reconciliation of the brothers with Joseph?
அதாவது யோசேப்பு எகிப்துல அதிபதியாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சகோதரரோட அவன் ஒப்புரவாக்குதலின் ஒரு காரியத்துக்காக அந்த இடத்துல வருகிறார். அப்படி ஒப்புரவாக்கும் போது என்ன அந்த இடத்துல நடக்குது? It is only when he seen his brother Benjamin that Joseph broke down and started weeping and crying. அதாவது யோசேப் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஒப்புரவாக்குதலின் அந்த காட்சி வரும் பொழுது பென்யமீனை பார்த்தபோது உடைந்து நொறுங்கி அவர் அந்த இடத்துல அழுகிறவராக அவர் இருக்கிறார். Joseph from outside looks Egyptian and Pharaohic, but inside he's still Jewish. Benjamin is his brother, he's still Jewish. He loves Benjamin, and that's why he broke down and then he revealed himself to his brothers. யோசேப்பு வெளி தோற்றத்திலே பார்வோனின் உடையை அணிந்து ஒரு எகிப்தியனாக அவன் காணப்பட்டாலும் உள்ளத்துக்குள்ளே அவன் ஒரு யூதனாக காணப்படுகிறான். பென்யமீன் ஒரு யூதனாக அந்த இடத்துல இருக்கிறான். அவரை பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அவர் மனதில் இருக்கிறது உடைந்து தன் யார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தி அந்த இடத்துல காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். The reason why Joseph never revealed himself to his brothers, because he was waiting to see whether Benjamin was also alive and not killed by his brothers like they supposedly killed him. அதாவது யோசேப்பை எப்படி கொல்ல வேண்டும் என்று அவருடைய சகோதரர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்களோ அதே போல பென்யமீனும் கொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பென்யமீன் உயிரோடு இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்வது வரைக்கும் தான் யார் என்பதை யோசேப்பு வெளிப்படுத்தாமலேயே இருந்தார். So when he sees Benjamin alive, then he knows that his brothers have repented. The Jewish people have repented. And then he breaks down, and because of Benjamin, now Joseph is revealed to the Jewish people. Jesus is revealed to the Jewish people because of Benjamin. So there's a role for Benjamin. அதாவது பென்யமீனுக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது. அதாவது பென்யமீன் உயிரோடு இருக்கிறான் என்று யோசேப்பு அறிந்த பொழுது, அதை பார்த்த பொழுது தன்னுடைய சகோதரர்கள் மனம் மாறிவிட்டார்கள். தன்னுடைய சகோதரனாகிய பென்யமீனை அவர்கள் கொல்லவில்லை என்று அறிந்த பொழுது அந்த இடத்திலே மனம் உடைந்து அழுகிறவராகவும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவராகவும் யோசேப்பு இருந்தார். அந்த இடத்துல பென்யமீனை பார்த்துதான் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு, தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாராக அந்த இடத்திலே வருகிறார். So the role in today's world, who is Benjamin? நல்லா கவனிங்க, இன்று வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த காலத்திலே இந்த உலகத்திலே பென்யமீன் அப்படிங்கிறவங்க யார்? It is the Jewish people who believe in Yeshua. They have a role to play, not the Gentiles, not the Christians. The Jewish people who believe in Yeshua will be the ones who will bring the Jew and the Gentile together. இதாவது நல்ல கவனிங்க, பெஞ்சமின் அப்படிங்கிறவங்க இந்த காலத்துல யார் அப்படின்னா யூத மக்களே தான். ஆனால் இயேசுவை அவர்கள் விசுவாசிக்கிற யூத மக்கள், அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களோ அந்நியர்களோ அல்ல, யூத மக்களே கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற யூத மக்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் தான் யூத மக்களையும் சரி அந்நிய ஜனங்களையும் சரி ஒன்றாக இணைக்கிறவர்களாக அவர்கள் வருகிறார்கள் பென்யமீன் அப்படிங்கிற ஒரு பாத்திரத்துல. These Jewish believers call themselves Messianic. Okay, but I don't know why they call themselves Messianic, because the Torah itself is a Messianic book. If you are a Jew, you have to by default be Messianic. So I don't know why they call themselves Messianic. But these Messianics are the key to revealing Yeshua to the Jewish people. அதாவது யூதர்கள் இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிற யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அவர்கள் பொதுவாக யூதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஏன்னா தோரா அந்த மாதிரி காரியங்களை தான் சொல்லப்பட்டதாக இருக்கிறது. அவர்கள் ஏன் தன்னை மெசியானிக் ஜூஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஏன் அவங்க சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அவர்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு முக்கியமான காரியங்களை செய்வதற்காக இருக்கிறார்கள். அது முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்றது இருக்குது. The blessing that Moses was giving was a reconciliation of the entire world and about the ingrafting of the nations. So God would be king on that day, friends. தேவன் அந்நாளிலே வரும் பொழுது எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே தேசமாக வருவதற்காக இந்த தீர்க்க தரிசனமாக மோசே இந்த ஆசீர்வாதங்களை அவர்களுக்கு கூறுகிறவராக இந்த இடத்துல வருகிறார். And there is another story that is weaving through the Torah, which I have revealed to you all today, which is very, very beautiful to look. So when you look at a Jewish believer in Yeshua, pray for him because he's got a specific role in this world. அதாவது மெசியானிக் யூதர்களை, அதாவது மேசியாவை விசுவாசிக்கிற யூதர்களை நீங்க பார்த்தீர்களானால் அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான காரியம் அவரோட வாழ்க்கையிலே அவர்கள் செய்வதற்கு அவரோட காரியம் அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பான பங்கு அவர்களிடத்திலே இருக்கிறது. And before Moses died, he told the Jewish people this. Listen to this. He told them, he explained to all of them these blessings
which you and we have learned today, friends. Isn't this really prophetic? இது வந்து மிக மிக தீர்க்க தரிசனமான ஒரு காரியம். மோசே மரிப்பதற்கு முன்பாக எல்லாரிடத்திலும், இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாரிடத்திலும் இந்த காரியத்தை தீர்க்க தரிசனமாக, ஒரு ஆசீர்வாதமாக அவர்களுக்கு நான் இறப்பதற்கு முன்பாக கூறிவிட்டு அவர் போகிறார். So when you'll go home today, please read chapter 33 all over again. It's very, very beautiful. And try to understand it and how we've learned it. நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த அமர்ந்து உபாகம் 33ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிச்ச வசனங்களை நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. இது மிக மிக அழகான ஒரு காரியம். இதை நம்ம படிச்சு நம்ம திரும்பவும் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு.